Respected Principal of St. Jude's College, Dr. Henry, dear Professor Nixon Das, faculty members from St. Jude's College, my team members, Dr. J. Andros, HOD of IT Department of St. Xavier's Catholic College of Engineering, Engineer C.M. Varun, faculty member of IT Department of St. Xavier's Catholic College of Engineering, and the trainer of today's workshop, Engineer M. Anthony Jones Kumar, the System Administrator of St. Xavier's Catholic College of Engineering, and all other participants. Good evening to all of you. Greetings from St. Xavier's Catholic College of Engineering, Nagarcoil. Today, we are here in this virtual meeting for the workshop on virtual classroom using Google Classroom. This workshop is exclusively organized for the faculty members of St. Jude's College. In this blessed evening, I am happy to welcome you all for this program. First of all, I welcome our principal, Dr. J. Mageshwaran, for this workshop. He is the person who motivates us to conduct this type of programs. On behalf of this gathering, I welcome you, sir. Thank you, sir. Next, I welcome the principal of St. Jude's College, Dr. C. Henry, for this program. On behalf of this gathering, I welcome you, sir. Next, I welcome my team members, Dr. J. Andros, Engineer C.M. Varun, and Engineer M. Anthony Jones Kumar to this gathering. Welcome, sirs and madam. Next, I welcome all the participants. On behalf of St. Xavier's Catholic College of Engineering and St. Jude's College, I welcome you all. Once again, I welcome all of you to this program. Now, I request our principal, Dr. J. Mageshwaran, to deliver the inaugural address. Welcome, sir. Good evening. Respected Principal of St. Jude's College, faculty members of St. Jude's College, Dr. Anto Kumar, Dr. Andros, Professor Varun, Mr. Anthony Jones Kumar. Good evening to you all. Greetings from St. Xavier's Catholic College of Engineering. We are very happy in organizing this orientation program to the faculty members of St. Jude's College on virtual classroom using Google Classroom. Unforeseen disasters can sometimes unleash the unimaginable situations. Today, businesses, economies, nations, and human lives are reeling under corona impact. Globally, the education of 300 million students has been disrupted. Shutdown of the educational institutions has largely disturbed the education system. However, the learning of the students should not be disturbed. It should be continued. Keeping this in mind, we are in a position to switch over to e-teaching as well as even though the online teaching has few challenges, we are in a position to adapt. We are in a position to implement. We are in a position to follow this online education for the benefit of the student community as well as for updating ourselves. India is not new to the concept of e-learning. You know, many students, faculty, research scholars are taking up the online courses
conducted by the leading universities as well as the corporates across the globe. And due to the present situation, recently, the educational institutions, they have switched their education system to online. And they are adapting the tools as well as the portals according to their convenience, like YouTube or Zoom or Google Meet, Microsoft, and so on. I take this opportunity to share our experience in St. Xavier's Catholic College of Engineering regarding this online teaching as well as online learning. So I will take just a few minutes. After lockdown, in the month of April, our senior classes, by that time we have completed almost the syllabus, and for first year we were in the midway. So during the month of April, what we have done is, through the e-learning portal, Google Classroom and Moodle, according to the convenience of the faculty, we have sent the course materials for all the units in all the subjects to the students. And the faculty members, they have given some assignments through this e-learning portal. And they have conducted quizzes also. And while using this Google Classroom as e-learning tool or portal, one difficulty our students faced is uploading the details, uploading the answers for the questions given in the assignments. Suppose if it is theory-based subject, then the students can easily upload using Google Classroom itself. And for problem-oriented subjects, they find it few difficulties. And in such circumstances, we have directed the students to send the answers for problem-oriented subjects via email also. And after that, in the month of May, in order to prepare the students for the university examinations, we conducted the online revision classes for senior students, and for few units left out, we conducted online classes for first year UG as well as PG. And we use the tool Google Meet. And initially we came across few technical snags. Our team of faculty members, Dr. Anto Kumar, then Mr. Anthony Jones and Mr. Varun, they have rectified those defects. And now our faculty members, they become experts in handling the online classes using Google Meet. And from the student side, they face several problems regarding the technical issues. See, we know most of the students, they have mobile data only. So through their smartphone, through their parents' smartphone, they are assessing our lectures. And students from rural areas, they reported that they have poor internet connectivity, they have poor signal. Therefore,
We are successful in reaching our online classes to the extent of some 80% students. And for the benefit of the remaining students who have no access for this internet, what we have done is we have recorded their sessions, and we have one YouTube channel of St. Xavier's Catholic College of Engineering, and we arrange for uploading the recorded sessions in that channel, and we have instructed the students, suppose if they have missed the classes, you can go there and you can view the recorded version of that particular unit or class. And the students, they are very happy, and they are highly cooperative. And my dear friends, it is very easy for the faculty members to learn about the handling of online classes in an effective way. And we have a good team. Dr. Anto Kumar, Mr. Varun, and Mr. Anthony Jones Kumar, and Dr. Andrews. They have conducted a lot of church programs, a lot of webinars, lot of online FDP, online workshop, and even now we are planning for a web conference also. And from ICT Academy, they got the certificate of the digital teacher also. Therefore, really, the session will be going to be a beneficial one to the faculty members of St. Jude's College. So with this brief introduction, I am very happy, and it's our pleasure to do such services to our needy institutions. And with this introduction, my wishes to all the faculty members of the reputed St. Jude's College to become digital teachers. All the best. And in the program, it is going to be like workshop. Therefore, you have every right to interact with the resource persons. Definitely, you will get much benefit. All the best. Thank you very much. Over to Dr. Anto Kumar. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Yeah. Now, few instructions to the participants. I request all the participants to mute your mic to avoid the disturbances during the program. So please check whether your mic is muted or not. I request all the participants to mute your mic to avoid the disturbances during the program. Also, I request all of you to switch off your camera to reduce the internet data usage. So I again request you to switch off your camera to reduce the internet data usage. After the demonstration of the trainer, you can ask your queries by two ways. You can type your questions in the chat window, and the speaker will be addressing those queries. Or you can unmute your mic and ask the queries at the end of the session. That is after the demonstration of the trainer. Then, now I like to introduce the trainer of today's session, that is this session. The trainer of this session is Engineer C.M. Varun. Engineer C.M. Varun graduated in Computer Science and Engineering from St. Xavier's Catholic College of Engineering under Anna University, Chennai in the year 2009. He pursued his ME degree from the Rajas Engineering College under Anna University, Tirunelveli in 2011, specialized in Computer Science and Engineering. Currently, he is pursuing PhD under Anna University, Chennai.
He is in this teaching profession since 2011. As on date, he trained more than 300 students in cloud infrastructure services, more than 300 students in data science and big data analytics using R, and more than 500 students in web designing. He completed various international certifications like cloud infrastructure and services from EMC Square, data science and big data analytics using R from EMC Square, Ruby on Rails from Allison, web designing and scripting from ICT Academy. Also, he is certified as digital teacher by ICT Academy. With this brief introduction, I invite Engineer CM Varun to start his presentation. Welcome, Varun. Thank you, sir. Thank you for the introduction. So, participants, எல்லாருமே உங்க மைக் மியூட் பண்ணிருங்க. அப்படின்னா நமக்கு இடையில எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது. சப்போஸ் இடையில உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இல்லைன்னா ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும்னா சாட் பாக்ஸ் இருக்குதுல்ல, அதுல நீங்க டைப் பண்ணிக்கலாம். இல்ல ரொம்ப எமர்ஜென்சி சேட் பண்ண முடியல அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம். ஓகே, ஏன்னா இல்லாத டைம்ல நம்ம அன்மியூட்ல இருந்தோம்னா எந்தாவது ஒரு சின்ன சவுண்ட் அங்க வந்தாலும் அது எல்லாருக்குமே டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும். அதனால ப்ளீஸ் உங்க மைக்கை மியூட் பண்ணிருங்க. அதே மாதிரி உங்க வீடியோவும் மியூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லது, ஏன்னா ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அப்போ நீங்க உங்களுடைய வீடியோல டிஸ்பிளே ஆகிற எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதனால பெட்டர் உங்களுடைய வீடியோவும் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஸோ வித் தட் let me start the session. ஸோ என்னை பற்றி இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ் எல்லாமே சார் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதனால நான் டைரெக்டாகவே செஷன்ஸ் போயிடுறேன். ஸோ இன்னைக்கு நம்மளுடைய செஷன் என்னங்கிறது, இட் இஸ் விர்ச்சுவல் கிளாஸ் ரூம். ஓகே, ஸோ நம்ம நார்மலாக ஒரு கிளாஸ் ரூம் பார்த்துருப்போம். எப்போவுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு கிளாஸ் ரூம் செட்டப். ஸோ டைரெக்டாக நம்ம போகிறோம், ஒரு டயஸ் ஃப்ரண்ட்ல இருக்குது, அதில் ஏறி நின்று கிளாஸ் எடுக்கிறோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நமக்கு முன்னாடி இருப்பாங்க, லிசன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்கள பார்த்து நம்ம கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருப்போம். அதுல யாரு லிசன் பண்றாங்க பண்ணல எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சுட்டே இருக்கும். ஓகே, நம்ம இப்ப போற என்விரான்மெண்ட் இட் இஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தட். ஓகே, நம்ம இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கிறத விட கம்ப்ளீட்டாவே மாறுபட்ட ஒரு என்விரான்மெண்ட் இது விர்ச்சுவல் கிளாஸ் ரூம்ங்கிறது. ஓகே, ஸோ இந்த விர்ச்சுவல் கிளாஸ் ரூம்னா என்ன, முதல்ல அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நமக்கு அது தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ விர்ச்சுவல் கிளாஸ் ரூம், வாட் இஸ் தட் விர்ச்சுவல் கிளாஸ் ரூம்? யாருடைய மைக்கோ ஆன்ல இருக்குது, முடிஞ்ச ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஜான் போஸ்கோ சார். ஜான் போஸ்கோ சார் மைக் ஆன்ல இருக்கு. ஜான் போஸ்கோ சார். ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி இஷ்யூஸ் வந்து இந்த மாதிரி மைக் ஆன்ல இருக்கிறது, இல்லைன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மள லிசன் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே அவங்கள அறியாம மொபைல்ல ஏதாவது கிளிக் ஆகி மைக் அன்மியூட் ஆகிறதுக்குள்ள சான்சஸ் அப்படி எல்லாமே இருக்குது. இது எல்லாமே நம்ம ஓவர் கம் பண்ணி தான் நம்ம இந்த ஒரு விர்ச்சுவல் கிளாஸ் ரூம் செட்டப் கொண்டு வரோம். ஓகே, ஸோ விர்ச்சுவல் கிளாஸ் ரூம் அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரு டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட லைவா இன்டராக்ட் பண்ண போறாங்க. நம்ம நார்மல் ட்ரெடிஷ்னல் டீச்சிங் மெத்தடாலஜி மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல போய் இல்ல, ஒரு விர்ச்சுவலான ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல, லைக் வாட் வி ஆர் டூயிங் நவ். இப்ப நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். இங்க இருக்கிற மத்த 46 பேர் 52 பேர் இருக்கிறீங்க. 52 பேர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு இது கேட்டுட்டு இருக்குது. ஸோ இதை மாதிரி நீங்களும் ஒரு 60 பேரோ இல்லைன்னா 90 பேரோ இருக்கிற ஒரு கிளாஸ்ல நீங்களும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மீதி இருக்கிற 60 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லிசன் பண்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லைவ் இன்டராக்ஷன் ஆன்லைன் மூலமா பண்றதுதான் விர்ச்சுவல் கிளாஸ் ரூம். ஓகே, ஸோ இந்த விர்ச்சுவல் கிளாஸ் ரூமை எப்படி கிரியேட் பண்றதுங்கிறதா எங்களுக்கு கொடுத்துருக்க டாஸ்க். ஓகே, ஸோ இதை நாங்க எப்படி உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம்னா, இன்னைக்கு இந்த ஒரு 1 to 1.5 hours டைம் இருக்குது. இப்போ 5:23 ஆச்சுது. பிஃபோர் 6:30 we need to finish it. ஸோ இவ்வளோ டைமுக்குள்ளால உங்களுக்கு நாங்க கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறது 2.
ஒன்னு கூகுள் கிளாஸ் ரூம் பத்திய ஒரு தெளிவான நாலேஜ், கூகுள் மீட் பத்திய ஒரு தெளிவான நாலேஜ். ஓகே, கூகுள் கிளாஸ் ரூம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் கிளாஸ் ரூம் மாதிரியே ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நோட்ஸ் ஷேர் பண்றது, அசைன்மெண்ட் கொடுக்கறது, இது எல்லாமே நீங்க பண்ணணுங்கிறதுக்காண்டி கூகுள் கிளாஸ் ரூம் எடுத்திருக்கிறோம். கூகுள் மீட்டுங்கிறது நம்ம இப்போ பண்ற மாதிரி ஒரு வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் அந்த ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை கொடுக்கறதுக்காக வேண்டி கூகுள் மீட் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இந்த ரெண்டுமே நீங்க எப்படி பண்ணணுங்கிறத கம்ப்ளீட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்றதா இந்த ஒரு 1.5 hours உடைய எங்களுடைய அப்ஜெக்டிவ். ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் கூகுள் கிளாஸ் ரூம் சொல்லி கொடுத்துட்றோம். ஸோ கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல நார்மலா நம்ம என்னெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன். ஸோ இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனதுக்கு அப்புறமா நம்ம டைரக்டா எப்படி பண்ணணுங்கிறதையும் சொல்லி தந்துடுறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் அதுல இருக்குங்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் தி கிளாஸ். ஸோ கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல முதல்ல நம்மளுடைய வேலை என்னன்னா ஒரு புது கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணணும். ஓகே, கிரியேட் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்து ஒரு கோடு கிடைக்கும். அந்த கோடை என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணணும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த கோடு மூலமா என்ன பண்ணலாம்னா நம்ம கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, ஸோ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நம்மளுடைய மெட்டீரியல்ஸ், ஓகே, நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ற பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷனா இருக்கலாம், இல்லைன்னா நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ற ஏதாவது ஒரு நோட்ஸா இருக்கலாம், இது எல்லாமே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது நம்ம அசஸ்மெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணலாம், ஒரு சின்ன குவிஸ் கண்டக்ட் பண்ணலாம், அசைன்மெண்ட் வைக்கலாம். ஸோ இதே மாதிரி அவங்களுக்கு என்ன புரியுது என்ன புரியலைங்கிறது அசஸ் பண்றதுக்கு ஒரு அசஸ்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணலாம். அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா கிரேடிங், அவங்க எப்படி அசஸ் பண்ணி அவங்க எப்படி ஆன்சர் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதை பொறுத்து அவங்களுக்கு மார்க்கும் நம்ம கிரேட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இதுதான் நார்மலா இந்த கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல நம்ம பண்ண போறது. ஸோ நம்ம டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ல இன்னைக்கு பார்க்க போறது அதான், ஒரு புது கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம், அதை வந்து ஷேர் பண்ணுவோம். ஓகே, அதுல நம்ம மெட்டீரியல் ஷேர் பண்ணா எப்படி இருக்கும், அசஸ்மெண்ட் எப்படி பண்றது, இது எல்லாமே இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஸோ இது வந்து கூகுள் கிளாஸ் ரூம். அடுத்ததா இருக்கிறது கூகுள் மீட். கூகுள் மீட் பாத்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இப்போ இருக்கிறது இந்த கூகுள் மீட்ல தான். ஓகே, உங்களுக்கு இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்விரான்மெண்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சைட்ல இருந்து அது எப்படி இருக்குங்கிறத காட்டுறதுக்காண்டி தான் நாங்க இந்த கூகுள் மீட்லயே இந்த மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்றது. ஸோ இது அந்த கூகுள் மீட் ஆக்சுவலா எதுக்குன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ கான்ஃபரன்சிங், ஒரு வீடியோ விர்ச்சுவல் கிளாஸ் ரூம் கிரியேட் பண்றதுக்காண்டி தான் இந்த கூகுள் மீட். ஓகே, ஸோ இதுல நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணுவோம்னா ஒரு கிளாஸ் ஷெட்யூல் பண்ணுவோம், அந்த லிங்க் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுவோம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த லிங்க் மூலமா நம்ம கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணுவாங்க. இப்போ நாங்க உங்களுக்கு லிங்க் கொடுத்துருந்தோம்ல, நீங்க அந்த லிங்க்ல ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறீங்க. ஸோ அவங்களை எல்லாம் அட்மிட் பண்ணணும். அட்மிட் பண்ணோன்னா தான் நீங்க உள்ள ஜாயின் பண்ணீங்க. ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்றோம். ஸோ இன்னைக்கு என்ன ப்ரொசீஜர்லாம் நடந்தோ இதுதான். நாங்க ஆல்ரெடி ஷெட்யூல் பண்ணணும், கிளாஸ் ஷெட்யூல் பண்ணிட்டு அந்த லிங்க் எடுத்துட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தோம். அந்த லிங்க்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணீங்க, நாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணோம், பெர்மிட் பண்ணோம் இன்சைட். அதுக்கப்புறமா இப்போ கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்றோம். ஸோ இதுதான் நார்மலா கூகுள் மீட்ல உள்ள ப்ரொசீஜர்ஸ். ஓகேயா, ஸோ இதுதான் நார்மலா உள்ள ஸ்டெப்ஸ், இதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போறோம். ஸோ நிறைய டைம் இதுல வேஸ்ட் பண்ணாம டைரக்டா நம்ம செட்டப் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஓகேயா, ஸோ இதை தவிர உங்களுக்கு ஏதாவது அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தேவை அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நீங்க இப்போ சாட் பாக்ஸ்ல சொல்லிடலாம். ஆண்ட்ரூ சார், என்னுடைய விண்டோ விசிபிளா இருக்குதா? வருண் விசிபிளா இருக்கு. ப்ரோசீட், யூ கேன் ப்ரோசீட் வருண். ஓகே ஓகே, தேங்க் யூ. சதீஷ் சார், ஹூ கேன் கிரியேட் அ கிளாஸ்னு கேட்டிருக்கிறீங்க. நம்ம டீச்சர்ஸ் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நம்மளே கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், நம்மளே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கலாம். மேபி இஃப் காலேஜ் அவங்களே கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தா நம்ம அதில் ஜாயின் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம கூகுள் கிளாஸ் ரூம் தான் பார்க்குறோம். ஸோ ஒரு கூகுள் கிளாஸ் ரூம் கிரியேட் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன்.
ஸோ இது நார்மலா நீங்க ஒரு ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் வச்சிருப்பீங்கல்ல, அந்த ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்ல லாகின் பண்ணுவீங்களா, அதே மாதிரி நானும் என்னுடைய ஜிமெயில் அக்கௌண்ட்ல லாகின் பண்ணி இருக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி லாகின் ஆனதுக்கு அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு 9 டாட்ஸ் வச்சு ஒரு ஐகான் இருக்கும். ஓகே, இது எது மென்ஷன் பண்ணும்னா கூகுள் ஆப்ஸ் மென்ஷன் பண்ணும். ஓகே, இந்த ஐகானை நீங்க ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா இதுல கீழே கூகுள் கிளாஸ் ரூம், இந்த கிளாஸ் ரூம் இருக்கும் இங்க. ஓகேயா, ஸோ இந்த 9 டாட் உள்ள இந்த ஐகானை ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா கீழே பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் ரூம்னு இருக்கும். ஸோ இந்த கிளாஸ் ரூமை நீங்க கிளிக் பண்ணணும். ஸோ இந்த கிளாஸ் ரூமை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும். இது வந்து ஆல்ரெடி நான் கிரியேட் ஜாயின் ஆகி இருந்ததுனால இது வந்து தெரியுது, உங்களுக்கு பிளாங்கா இருக்கும். சரியா, ஸோ அதுல கன்ஃபியூஸ் ஆயிடக்கூடாது. ஓகே, ஜஸ்ட் மினிட், நான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குங்கிற மாதிரி அதை மாத்திடுறேன். ஸோ உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க ஓபன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே, இந்த மாதிரி யா சார் பிரசன்டேஷன் வந்து சீல்ல வரலையே சார். நிக்சன் சார் எனக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகுது. எங்களுக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகலையே. டிஸ்ப்ளே ஆகுதா? மற்ற ஸ்டாஃப்கள் டிஸ்ப்ளே ஆகுதா? டிஸ்ப்ளே ஆயிட்டு இருக்கு. பின் பண்ணுங்க சார். டிஸ்ப்ளே ஆயிட்டு இருக்கு. பிரசன்டரா பின் பண்ணிட்டோம்னா ஸ்கிரீன்ல வந்துரும். நிக்சன் சார் தெரியுமா? சார் ஓகே ஓகே சார். ஓகே ஓகே, வருண் ப்ரோசீட். வருண் ஓகே சார். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ்ல தான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஃபர்ஸ்டா. ஓகேயா, ஸோ இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகும்போது நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அதுவே சொல்லும் கிரியேட் ஆர் ஜாயின் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ன்னு. ஸோ இந்த ஒரு பிளஸ் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட். ஓகே, ப்ரெஸ் பண்ணின உடனே புதுசா ஜாயின் பண்ணவா இல்லைன்னா கிரியேட் பண்ணவான்னு கேட்கும். அஸ் அ டீச்சரா நம்ம வந்து இப்போ ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ண போறோம். ஸோ இந்த பிளஸ் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு கிரியேட் கிளாஸ் கொடுத்துருங்க. ஓகே, கிரியேட் கிளாஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் சொல்லுவாங்க. ஓகே, நம்ம ஸ்கூல் வந்து கூகுள் கூட ரெஜிஸ்டர் ஆகி இருக்கணுங்கிறது இது வந்து அவங்களுடைய பாலிசி. ஓகே, அதனால எந்த இஷ்யூவும் இல்லை. ஐ ஹவ் ரெட் கொடுத்துட்டு கண்டினியூ கொடுத்துருங்க. ஓகே, இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரீன் வந்து டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும் கிரியேட் கிளாஸ்ன்னு. ஓகேயா, எல்லாருக்கும் டிஸ்பிளே ஆகுது தானே? ஸோ எல்லாமே நீங்க வந்து சாட் பாக்ஸ்லேயே மென்ஷன் பண்ணலாம். ஒய்இஎஸ்லாம் டைப் பண்ணணும்னு கூட தேவையில்லை. ஜஸ்ட் எஸ்னா எஸ்ன்னு அனுப்பிடலாம், நோனா என்னன்னு போட்டுட்டா போதும். சிங்கிள் வேர்டு இஸ் என்ன, சிங்கிள் லெட்டர் இஸ் என்ன. ஓகேயா, ஸோ பாத்தீங்கன்னா அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்றதுக்குள்ள ஒரு ஸ்கிரீன் ஓப்பன் ஆயிரும். ஓகே, ஸோ இதுல வந்து நம்மளுடைய கிளாஸ் நேம் ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு என்ன கிளாஸ் நேம் கொடுக்கணுமோ அது கொடுத்துக்கலாம். நான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் எப்படி கொடுக்குறேன், ஃபர்ஸ்ட் பிஏ இங்கிலீஷ். ஸோ உங்களுக்கு என்ன கிளாஸ் நேம் கொடுக்கணுமோ அந்த கிளாஸ் நேம் இங்க கொடுத்துக்கோங்க. அப்புறமா ஏதாவது செக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா ஏ பி அப்படி ஏதாவது செக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அந்த செக்ஷன் கூட நீங்க கொடுத்துக்கலாம். அப்புறமா சப்ஜெக்ட். சப்ஜெக்ட் பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ்னு கொடுத்துருக்குறேன். ஓகே, ஸோ ரூம் வந்து ஜஸ்ட் ஏதாவது ஒரு பிரைவேட் ரூம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்க கொடுக்கலாம். ஓகே, முடிச்சுட்டு கிரியேட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய கூகுள் கிளாஸ் ரூம் கிரியேட் ஆகும். ஓகேயா, ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் ஆயிரும். ஓகே, ஸோ உங்களுடைய கிளாஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு மேல ஸ்ட்ரீம் கொடுத்துருப்பாங்க, கிளாஸ் ஒர்க் கொடுத்துருப்பாங்க, பீப்புள் கொடுத்துருப்பாங்க, கிரேட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நான் சொன்ன மாதிரி என்னுடைய பிபிடியில மென்ஷன் பண்ண மாதிரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணிட்டோம்னா ஒரு கூகுள் கிளாஸ் ரூமை நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, செகண்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா அதுல ஒரு கோடு இருக்கும், அந்த கோடை எடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன். அந்த கோடு இங்க இருக்குது பாருங்க, கிளாஸ் கோடுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே,
ஸோ இது பக்கத்துல இப்படி ஒரு பட்டன் இருக்குல்ல, இதை ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா கிளாஸ் கோடு பெருசா டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகே, ஸோ இதை என்ன பண்ணிடலாம்னா அப்படியே நீங்க செலக்ட் பண்ணி காப்பி பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுடைய கிளாஸ் கோட் காப்பி ஆயிடுச்சு. காப்பி பண்ணி இதை வந்து நீங்க உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு, ஓகே, ஸோ உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு யூடியூப் ஜிமெயிலையோ இல்லைன்னா ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் வச்சிருந்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் குரூப்லயோ இந்த கோடை ஷேர் பண்ணணும். ஓகே, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உள்ள செகண்ட் ஸ்டெப் இது. ஓகே, ஸோ ஹேமலதா மேம் கான்சீன் அனுப்பியிருக்கிறாங்க. Others, can you see my screen? If yes, you can please type yes. Yeah, yes. So those who are not getting, there may be some bandwidth issue. You can please wait. Let me be going little slow. கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு லோட் ஆகட்டும். ஓகேயா? ஸோ பேண்ட்வித் ஸ்லோவாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்க்ரீன் லோட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் அதிகமாக எடுக்கும். ஓகேயா? ஓகே, ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ இந்த கோடை காப்பி பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணிடலாம்னா இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சென்ட் பண்ணிடலாம். ஒரு மெத்தட் வந்து வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்றது, இன்னொன்று வந்து மெயில்ல போயிட்டு கம்போஸ் மெயில்ல நீங்க வந்து அந்த கோடை பேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஜாயின் வித் திஸ் கிளாஸ் கோட் அப்படின்னு கொடுத்து ஜாயின். வருண் சார். சார், அவங்களுக்கு நம்ம ஸ்கிரீன் டிஸ்பிளே ஆகுதான்னு ஒன்று கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கும். ஏன்னா அவங்க நிறைய பேர் மொபைல்ல இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அந்த பின் பண்ணவோ எதுவும் பண்ணல. டியர் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், வெதர் வருண் சார் ஸ்கிரீன் இஸ் விசிபிள் டு யூ, உங்களுக்கு தெரியுதா? எஸ் ஆர் நோ மட்டும் போடுங்களேன். சாட் விண்டோல வருண் சாருக்கு ஸ்கிரீன் தெரிஞ்சா எஸ் போடுங்க, இல்லைன்னா நோ போடுங்க. நிறைய எஸ் இருக்குது, சம் நோ இருக்குது. சரி, அப்ப அந்த நோ உள்ளவங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா அந்த வருண் சாருக்கு பிரசன்டேஷன், வருண் எக்ஸ்எக்சிசி பிரசன்டேஷன் அப்படின்னு ஒரு பெர்சன் ஆட் ஆயிருப்பாரு. நம்ம அந்த பீப்புள்னு மேல காமிக்குது பாத்தீங்களா, 2 ஆப்ஷன் காமிக்கும், பீப்புள் சாட் 2. அந்த பீப்புள்ல வருண் எக்ஸ்எக்சிசி பிரசன்டேஷனை கிளிக் பண்ணி அதை பின் பண்ணுங்க. அந்த பின்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல இருக்கும், ஒரு மொட்டு பின்னுக்கு அடையாளத்துல இருக்கும். நம்ம இந்த நோட்டீஸ் பின் மாதிரி ஒரு அடையாளம் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது பின் ஆகும். பாருங்க, நீங்க லேப்டாப் இல்லைன்னா கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி இதை பாக்குறது. லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் இருக்கிறவங்க அதை ஆன் பண்ணிக்கலாம், ஆன் பண்ணி திரும்ப ஜாயின் ஆகிக்கலாம். ஓகே தானே? அது பின் பண்ண தெரியுதா? ஓகே, ப்ரொசீட் பண்ணுவோமா? ஓகே வருண், ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் வருண். ஓகே சார். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கோடை கொடுத்துட்டோம். ஓகே, உங்களுடைய ஜிமெயிலையோ இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப் மூலமாவோ அந்த கோடை வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணிருங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. ஓகே, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தப்போ அந்த கோட் யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு என்கிட்ட வந்து ஆண்டோ சாருடைய மெயில் ஐடி இருக்குது. ஸோ நான் ஆண்டோ சாருக்கு கோடு சென்ட் பண்றேன். Join class using this code. ஸோ சாருக்கு நான் வந்து கோடை அப்படியே நான் வந்து டெக்ஸ்ட் பண்ணிடுறேன். இப்போ சாருக்கு நான் மெயில்ல கோட் சென்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிடலாம்னா கோட் வந்து சென்ட் பண்ணிடலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. ஓகே, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சென்ட் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம இதுல ஜாயின் ஆவாங்க. ஓகே, ஸோ நான் லாஸ்ட்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் ஆகுறது எப்படிங்கிறதும் சொல்லி தரேன். சரியா? நம்ம இப்போ இங்க இருந்து வெளியே போனதுக்கு அப்புறமா இந்த கிளாஸ் ரூம் முடியும் போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் ஆகும்போது எப்படி இருக்கும்னு நான் சொல்லி தந்துடுறேன். ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்தது உங்கள்கிட்ட தான் கேட்பாங்க எப்படி ஜாயின் பண்ணணுங்கிறது.
சரியா? ஸோ அப்போ அது நான் லாஸ்ட்ல சொல்லி தந்தேன். அப்போ நம்ம இப்போ இந்த கோட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்மளுடைய கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணுவாங்க. ஓகேயா? ஆண்டோ சார் அதுல ஜாயின் பண்ணலாமா? நான் ஜாயின் ஆகுறேன். ஓகே சார். ஸோ இந்த மாதிரி ஜாயின் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஓகே இங்க பாத்தீங்கன்னா வேற அடிஷ்னல் ஒர்க்ஸ் இருக்குது. சார் ஜாயின் ஆகட்டும். ஓகே இங்க பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் ஒர்க் இருக்கு, பீப்புள் இருக்கு, கிரேட்ஸ் இருக்கு. ஓகே ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா பீப்புள் இருக்கும். ஓகே ஸோ பீப்புள்ல பாத்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய டீடைல்ஸ் எல்லாமே இங்க இருக்கும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ சார் ஜாயின் ஆன பிறகு பாத்தீங்கன்னா சாருடைய டீடைல் இங்க இருக்கும். ஓகே அப்புறமா கிரேட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் எவ்வளவு கிரேட் இருக்குதோ அதை பொறுத்து இங்க டிஸ்பிளே ஆகும். இப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் ஆகாததுனால கிரேட் இல்லை. ஓகே அப்புறம் கிளாஸ் ஒர்க் சொல்லிடு. அதுக்கு முன்னாடி சதீஷ் சார் வந்து இஸ் ப்ரொசீஜர் சேம் ஃபார் மொபைல் பிளாட்ஃபார்ம்னு கேட்டிருக்காங்க. சார் கூகுள் கிளாஸ் ரூம் மொபைல்ல யூஸ் பண்றது அந்த அளவு அட்வைசபிள் இல்லை. கிளாஸ் ரூம் பிளஸ் மீட் ரெண்டுமே அஸ் அ டீச்சரா நீங்க வந்து கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணி கிளாஸ் ஒர்க் பண்றதுக்கு இட் இஸ் பெட்டர் டு யூஸ் வந்து சிஸ்டம். ஒரு லேப் இல்லைன்னா சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நல்லது. எதனால சொல்றேன்னா நீங்க வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணி அதை வந்து கிளாஸ் ரூம்ல அப்லோட் பண்ணணும்னா நீங்க மொபைல் யூஸ் பண்ணும்போது அதுல இன்னொரு அடிஷ்னல் அந்த இதை எடுத்து உங்களுக்கு மொபைல்ல எடுத்துட்டு போய் திருப்பி அதை போட்டு ஓகே அதே மாதிரி கூகுள் மீட்லயும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க கிளாஸ் ரூம் கண்டக்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் த்ரூ மொபைல். ஓகே இந்த மாதிரி பிபிடி ஷேர் பண்ண முடியாது. திடீர்னு ஏதாவது ஒரு டயக்ராம் ஷேர் பண்ணணும்னா ஷேர் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இருக்கும். அதனால பெட்டர் வந்து நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டியது எய்தர் இன் சிஸ்டம் இல்லைன்னா லேப்டாப். ஓகே ஸோ இதுல let us come back to the session. ஸோ இங்க கிளாஸ் ஒர்க் இருக்குது. ஸோ கிளாஸ் ஒர்க்ல பாத்தீங்கன்னா ஸோ இதுல வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகே ஸோ அது எப்படி கிரியேட் பண்றதுங்கிறது சார் இப்போ வாய்ஸ் கிளியரா இருக்குதா? வாய்ஸ் கிளியரா இருக்குதா? ஓகே தேங்க்யூ. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இங்க இந்த பர்டிகுலர் கிளாஸ் ஒர்க்ல தான் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிலேட் பண்ணி உள்ள ஒர்க்ஸ் எல்லாமே பண்ண போறோம். ஓகே ஸோ இதுல நான் ஒன்னொன்னா சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிரியேட். ஓகே இதுல பாத்தீங்கன்னா கிரியேட் இருக்கும். இந்த கிரியேட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா இதுல அசைன்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணலாம், குவிஸ் அசைன்மெண்ட் கொடுக்கலாம், கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம், மெட்டீரியல்ஸ் அப்லோட் பண்ணலாம். ஓகே போஸ்ட் ரீயூஸ் போஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ இதுல மேஜர் ஆக்டிவிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 3 அசைன்மெண்ட் கொடுக்கலாம், டைரக்ட் அசைன்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் குவிஸ் அசைன்மெண்ட் கொடுக்கலாம், அதாவது சின்ன சின்ன குவிஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணலாம். ப்ளஸ் அவங்கள்ட்ட ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அது ரிலேட்டடான திங்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ற மாதிரியும் பண்ணலாம். ஓகே ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்ல? ஸ்கிரீன் டிஸ்பிளே ஆகுதா? எஸ் ஓகே. ஸோ கிரியேட்ல பாத்தீங்கன்னா அசைன்மெண்ட், குவிஸ் அசைன்மெண்ட், கொஸ்டின். ஸோ இந்த 3 தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்குது. ஓகே ஸோ இதுல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு அசைன்மெண்ட் எப்படி கிரியேட் பண்றதுன்னு சொல்லி தர்றேன்.
ஸோ கிரியேட் கிளிக் பண்ணிட்டு அசைன்மெண்ட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இங்க போயிட்டு நம்ம அசைன்மெண்ட் உடைய டைட்டில் கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் அசைன்மெண்ட் 1 அப்படின்னு கொடுத்துறேன். ஓகே, அசைன்மெண்ட் 1 கொடுத்துருக்கிறேன். கொடுத்துட்டு ஏதாவது அசைன்மெண்ட் ரிலேட்டடா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்துன்னா நீங்க இங்க கொடுக்கலாம். இது ஆப்ஷனல் தான். இந்த ஃபீல்டு நீங்க கொடுக்கலனாலும் ஒண்ணு இல்லை. ஓகேயா? அதுக்கப்புறமா இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆட் இருக்கு. இதுல அசைன்மெண்ட் ரிலேட்டடா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நீங்க வந்து ஒரு இமேஜை கொடுத்து அதை அனலைஸ் பண்ணி அவங்க ஒரு ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ற மாதிரி கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த இமேஜ் நீங்க ஷேர் பண்ணணும்ல, அதுக்கு இந்த ஆட் பட்டன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த ஆட் பட்டன் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். உங்களுடைய கூகுள் டிரைவ்ல இருந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம், ஒரு லிங்க் ஒரு யூஆர்எல் மூலமா ஆட் பண்ணிக்கலாம், ஒரு ஃபைல் ஆட் பண்ணிக்கலாம், அதே மாதிரி ஒரு யூடியூப்ல இருந்தும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நம்ம நார்மலா ஃபைல் யூஸ் பண்ணுவோம்னால நான் இப்போ ஃபைல் செலக்ட் பண்றேன். ஸோ ஃபைல் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். அதுல இன்சர்ட் ஃபைல்ஸ் யூசிங் ஸோ இங்க ஒரு 4 இருக்குது. ரீசெண்ட், அப்லோடு, மை டிரைவ், ஸ்டார்ட். ஓகே, நீங்க ஆல்ரெடி கூகுள் டிரைவ்ல உங்களுக்கான தேவையான ஃபைல் இருக்குதுன்னா இங்க இருக்கும், இருந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஓகே, உங்களுக்கு கூகுள் டிரைவ்ல எதுவுமே இல்லை, உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து எடுக்கணும்னா அப்லோட் கிளிக் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அப்லோட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர்ல இருந்து கண்டென்ட் எடுக்க முடியும். ஸோ அப்லோட் கிளிக் பண்ணிட்டு உங்களுடைய ஃபைலை டைரக்டா டிராக் பண்ணி உள்ள விடலாம், இல்லைன்னா ப்ரௌஸ் யூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் ப்ரௌஸ் கிளிக் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ இங்க ஏதாவது ஒரு மேபி ஏதாவது ஒரு இமேஜ் இருக்குதான்னு பாக்குறேன். இமேஜ் இல்லைன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட். ஸோ ஜஸ்ட் கோடிங் தமிழ். ஸோ கோடிங் ட்ரையல் கிளாஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஃபைலை கிளிக் பண்றேன். ஸோ இந்த ஃபைல் எனக்கு ஷேர் பண்ணணும்னா ஃபைலை கிளிக் பண்றேன், ஓப்பன் கொடுக்குறேன். ஸோ ஃபைல் வந்து என்ன பண்றோம்னா இப்போ அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்மளுடைய ஸோ இதுல இந்த ஃபைல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் வியூ ஃபைல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, இதுல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வியூ பண்றது, எடிட் பண்றது, மேக் எ காப்பி ஃபார் ஈச் ஸ்டூடெண்ட், இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குது. நம்ம வந்து நார்மலா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் வியூ ஃபைல் வச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ இதுக்கப்புறமா இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரைட் சைட்ல என்னெல்லாம் இருக்குன்னா எந்த கிளாஸுக்கு நம்ம கிரியேட் பண்றோம்னு இருக்கு, யாருக்கு அசைன்மெண்ட்ங்கிறது இருக்கு. இப்போ ஆண்டோ சார் ஜாயின் பண்ணிருக்கிறதுனால ஒன்லி ஃபார் ஆண்டோ சார் தான் இருக்குது. ஓகே, நீங்க பர்டிகுலரா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணியும் கொடுக்கலாம், ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னும் கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இந்த அசைன்மெண்ட்டுக்கான மார்க் எவ்வளவு. ஓகே, நான் இப்போ 100 மார்க்ஸ் கொடுக்குறேன் இந்த அசைன்மெண்ட்டுக்கு. அப்புறம் என்னைக்குள்ளால இந்த அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணணும். ஓகே, நான் ஒரு டைம் கொடுக்குறேன், 8ஆம் தேதி, ஆகஸ்ட் 8ஆம் தேதி ஒரு 11:59 PM இந்த அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டைம் கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறமா டாபிக். ஓகே, ஸோ டாபிக் நீங்க கொடுக்கலனாலும் ஒன்றும் இல்லை, உங்களுக்கு ஒருவேளை புதுசா அதாவது கொடுக்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா கிரியேட் டாபிக்ல போய் டாபிக் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து யூனிட் 1 கொடுக்குறேன். ஸோ இவ்வளவு ஒர்க் இந்த இதுல பண்ணணும். இங்க நம்ம பண்ண என்னலாம்னா அசைன்மெண்ட் 1ன்னு டைட்டில் கொடுத்துட்டோம், அதுக்கப்புறமா ஃபைல் அப்லோட் பண்ணிட்டோம், அதுக்கப்புறமா இங்க வந்து பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறோம், என்னைக்குள்ள சப்மிட் பண்ணணும் டேட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறோம், டாபிக் கொடுத்துருக்கோம். இவ்வளவு முடிச்சுட்டு அசைன் கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா அசைன்மெண்ட் அசைன் ஆயிருக்கு. ஓகே, இது இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுடைய எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் இந்த அசைன்மெண்ட் போயிருக்கும். இது வந்து ஒரு அசைன்மெண்ட் கிரியேட் பண்றதுக்கு. ஓகே, ஸோ அடுத்தது இதே மாதிரி குவிஸ் அசைன்மெண்ட் கிரியேட் பண்றது எப்படி. ஓகே, அதே மாதிரி கிரியேட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, குவிஸ் அசைன்மெண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதே சேம் மெத்தட்ல தான் வரும். ஒரு டைட்டில் கொடுக்குறேன், குவிஸ் 01. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அதே மாதிரி ஆப்ஷனல், நீங்க கொடுக்கறதுனா கொடுத்துக்கலாம். ஃபைல்ஸும் அதே மாதிரி கொடுக்குறீங்கன்னா இதுல ஆட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, குவிஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் உங்களுக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கும். கூகுள் ஃபார்ம், இந்த ஃபார்ம் நீங்க கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆகும். ஓகே, இதே மாதிரி ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் வந்து உங்களுக்கு
கிரியேட் ஆயிருக்கு. இந்த கூகுள் ஃபார்ம்ல தான் நம்ம குவிஸ் கிரியேட் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து நேம் கொடுக்குறேன் குவிஸ் 01. ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் ஏதாவது டிஸ்கிரிப்ஷன் தேவைன்னா கொடுத்துக்கலாம், தேவையில்லைன்னா விட்டுடலாம். ஓகே, அப்புறமா இங்க பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின் இருக்குது, அன்டைட்டில் கொஸ்டின் இருக்கும். ஸோ இதுல வந்து நான் என்னுடைய கொஸ்டின் கொடுக்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து 1 + 1 = 2 கொடுத்துருக்கிறேன். இங்க வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் செலக்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் கொடுக்குறேன் 2 3 4 5 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கிறேன். ஓகே, அப்புறமா கீழே பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர் கீன்னு ஒன்று இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம மார்க்கு தானா நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கா இருந்து போட்டுட்டு இருக்க முடியாது. அதனால இங்க இதுவே டைரக்டா பண்ற மாதிரி தான் பண்ண போறோம். ஸோ அதனால இதுல ஆன்சர் கீயை கிளிக் பண்ணிட்டு எது கரெக்டான ஆன்சரோ அதை செலக்ட் பண்ணணும். பிளஸ் அவங்களுக்கு கரெக்டான ஆன்சருக்கு எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ்ங்கிறதையும் கொடுத்துக்கிறேன். ஓகே, நான் இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு 2 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கிறேன். கொடுத்த உடனே டன் கொடுத்துருங்க. ஓகே, ஸோ இது கண்டிப்பா ஆன்சர் பண்ணணுங்கிறதுக்காண்டி இதை ரிக்வயர்டா மாத்திரணும். ஓகே, இதை டிராக் பண்ணீங்கன்னா ரிக்வயர்டா சேஞ்ச் ஆயிடும். சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டினுடைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஷஃபில் ஆகிட்டே இருக்கணும், ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஏபிசிடி சொல்லி கொடுத்துருவாங்க ஆன்சர் அப்படின்னு தோணுச்சு, ஷஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த 3 டாட் இருக்குல்ல, இதை ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா ஷஃபில் ஆப்ஷன் ஆர்டர்னு இருக்கும். இதை கொடுத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஷஃபில் ஆகிடும். ஓகே, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் ஆட் பண்றது. இதே மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நீங்க இன்னொரு கொஸ்டின் ஆட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இங்க ஒரு பிளஸ்ன்னு இருக்கும். இந்த பிளஸ் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அடுத்த கொஸ்டின் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த கொஸ்டின் நான் ஆட் பண்றேன். ஸோ இதுக்கும் நீங்க ஆப்ஷன்ஸ் இத்தனை ஆப்ஷன்ஸ்னாலும் கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ கொடுத்துருக்கிறேன். அதே மாதிரி ஆன்சர் கீ கிளிக் பண்றேன். எந்த ஆன்சரோ கரெக்டான ஆன்சரை செலக்ட் பண்றேன், பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன். ஓகே, டன். அதுக்கப்புறமா ரிக்வயர்ட் ஆக்கிடுறேன். ஆன்சர் வந்து ஷஃபில் ஆப்ஷன் ஆர்டர் கொடுக்குறேன். ஓகே, இப்போ நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஷஃபில் ஆகிருக்கும், கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதுல நமக்கு வந்து நிறைய செட்டிங்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஓகே, இந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாம் தேவைனாலும் நீங்க வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இங்க ஒரு செட்டிங்ஸ் சிம்பிள் இருக்கும். இந்த செட்டிங்ஸ் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்து இமெயில் அட்ரஸ் கலெக்ட் பண்ணணுமான்னு கேட்கும். ஓகே, ஸோ இமெயில் அட்ரஸ் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு டைம் தான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணுமா இல்லைன்னா நிறைய டைம் இந்த குவிஸ் அட்டன் பண்ணலாமா, அதுக்குள்ள ஆப்ஷன் இங்க இருக்கு. ஒரே ஒரு டைம் தான் அட்டன் பண்ணணும்னா லிமிட் டு 1 ரெஸ்பான்ஸ்னு கொடுத்துருங்க. ஓகே, அதே மாதிரி ஆன்சர் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா திருப்பி சப்மிட் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா திருப்பி ஆன்சர் சேஞ்ச் பண்ணலாமா, அதே மாதிரி மற்றவங்க என்னெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க பார்க்கலாமாங்கிறது இருக்கும். ஸோ அதனால நார்மலா இந்த ரெண்டையுமே அன்டிக்காவே விட்டுருங்க. ஓகே, ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆன்சர் பார்த்துட்டாங்கன்னா அது வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க. அதனால இது ரெண்டுமே அன்டிக்காவே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் குவிஸஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கிரேட் ரிலீஸ் பண்றது. உங்களுக்கு சப்போஸ் வந்து அவங்க வந்து அந்த குவிஸ் அட்டன் பண்ணின உடனே இமீடியட்டா உங்களுக்கு கிரேட் ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இமீடியட்லி ஆஃப்டர் ஈச் சப்மிஷன் கொடுக்கணும். இல்ல நீங்க வந்து அதை அசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா லேட்டர் ஆஃப்டர் மேனுவல் ரிவ்யூ கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கிரேட் ரிலீஸ் ஆகாது. அவங்க ஆன்சர் பண்ணி முடிச்சிடுவாங்க. நீங்க ஃபர்தரா பார்த்து அவங்களுக்கு என்ன மார்க் கொடுக்கணும் எப்படி எல்லாமே அசைன் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு மார்க். அதே மாதிரி இந்த 3ஐயும் ஆஃப் பண்ணிருங்க. கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் கூட ஓகேயா இருக்கலாம். இப்ப நம்ம இமீடியட்லி கொடுத்துருக்கிறதுனால கரெக்ட் ஆன்சர்ஸும் பாயிண்ட் வேல்யூஸும் வச்சிருக்கிறோம். இல்லைன்னா இதை கூட நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இது நார்மலா ஃபார்ம்ல நம்ம கொடுக்குற செட்டிங்ஸ். இந்த செட்டிங்ஸ் எல்லாமே பண்ணிட்டோம். இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, செட்டிங்ஸ் கூட நீங்க எதுவும் பண்ணணும்னு தேவையில்லை. ஜஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டீங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு குவிஸ் இங்க கிரியேட் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ கொஸ்டின்ஸ் ஆட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம்னா இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இங்க குவிஸ் லிங்க் ஆயிருக்கும். அப்புறமா இங்க அதே மாதிரி நம்ம பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கணும், என்னைக்குள்ள முடிக்கணுங்கிறத கொடுக்குறோம். ஓகே, அண்ட் டாபிக் வந்து நான் யூனிட் 1 கொடுக்குறேன், அசைன் பண்றேன். நான் அசைன் பண்ணிட்டேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிரும், இது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் அசைன் ஆயிரும். ஓகே, அப்ப நம்ம ஒரு அசைன்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டோம்.
ஒரு குவிஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டினும் அதே சேம் ப்ரொசீஜர்லயே கிரியேட் பண்ணிடலாம். கொஸ்டின் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா கொஸ்டின் ஸோ ஷார்ட் கொஸ்டினா மல்டிபிள் சாய்ஸான்னு கேக்குது. ஓகே, ஸோ நான் இப்போ வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ்ன்னு கொடுக்குறேன், இல்லைன்னா ஷார்ட் கொஸ்டின்ஸ்னே வைக்கலாம், ஷார்ட் ஆன்சர்னு வைக்கலாம். ஓகே, வச்சுட்டு நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன்சர் பண்ணணும். இது அதே மாதிரி ஆன்சர் கொடுக்குறேன், பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன், என்னைக்குள்ளால ஆன்சர் பண்ணணுங்கிறத டேட் கொடுக்குறேன். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே நார்மல் ப்ரொசீஜர். ஓகே, அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் ரிப்ளை டு ஈச் அதர். அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்குள்ளேயே, ஏன்னா அவங்க பண்ணின ஆன்சரை மற்றவங்களுக்கும் டிஸ்பிளே ஆகும், அவங்களுக்குள்ளேயே கமெண்ட் பண்ணலாமான்னு இருக்குது. ஸோ எப்போ ஒரு காமன் திங்கா வச்சீங்களோ அப்போ நீங்க இதை டிக் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா இதை டிக் பண்ணணும்னு தேவையில்லை. அதே மாதிரி ஆன்சரை எடிட் பண்ணணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்புறமானா அதுக்கும் நீங்க ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கொஸ்டின் ஆஸ்க்னு கேட்கும், ஆஸ்க் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இதுவும் உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்கிரீன்ல விசிபிள் ஆகும். ஓகே, ஸோ இது மூணும் வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் அசைன்மெண்ட் கொடுக்குறோம். ஓகே, ஸோ திஸ் ஒன், ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸ் ஒர்க்கில் மூணுன்னும் கிரியேட் பண்ணிட்டோம், அசைன்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். இது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு போயிடும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன்சர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, ஆண்டர் சார். வனிதா மேடம், உங்க ஆடியோவை மியூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். வனிதா மேடம், வனிதா மேடம் ப்ளீஸ். வருண், நான் 2 ஐடியில லாகின் ஆயிருக்கிறேன். சார் நீங்க உங்களுடைய ஸ்கிரீனை ஷேர் பண்ணுவீங்களா? அப்ப இவங்களுக்கு அந்த கிளாஸ் ஒர்க் அங்க எப்படி தெரியுங்கிறதையும் காட்டி கொடுத்துடலாம். சரி, ஐ வில் ஷேர். ஓகே, ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் கொடுத்த அந்த அசைன்மெண்ட், நம்ம இப்போ கிளிக் பண்ண அசைன்மெண்ட், குவிஸ் 1 எல்லாமே அங்கே டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும். சரியா? ஸோ அவங்களுடைய கிளாஸ் ஒர்க் அதுல தெரியுது சார், விசிபிள் தான். ஸோ அதுல நம்ம கொடுத்துருந்தோம்ல யூனிட் 1ன்னு டாபிக், அது கொடுத்ததுனால இப்படி அந்த யூனிட் 1ல உள்ளதெல்லாம் அதுல ஜாயின் ஆகும். ஏதாவது ஒன்று நம்ம யூனிட் 2 அப்படின்னு கொடுக்குறோம்னா அடுத்தது உள்ள கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் யூனிட் 2ல போய் ஜாயின் ஆகும். ஓகே சார், ஏதாவது ஒன்று எடுத்து ஆன்சர் பண்ணலாமா? இப்போ அசைன்மெண்ட் 1 எடுத்து ஆன்சர் பண்ணுங்க சார். இல்லைன்னா குவிஸ் இல்லை, அசைன்மெண்ட் எடுங்களேன். அசைன்மெண்ட் எடுங்களேன். அசைன்மெண்ட் எடுக்கவா? ஆமா, நான் என்டையர் ஸ்கிரீனை ஷேர் பண்றேன் வருண், இல்லைன்னா அது நியூ விண்டோக்கு போறதுனால தெரிய மாட்டேங்குது. ஓ சரி சரி. என்னுடைய ஸ்கிரீன் விசிபிளா? ஆமா சார், விசிபிள் ஆயிடுச்சு. சரி, இது போறேன். அசைன்மெண்ட்டை கிளிக் பண்ணட்டுமா? அசைன்மெண்ட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நம்ம கொடுத்த அந்த பிடிஎஃப் ஃபைல் அங்க இருக்கும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை பார்க்கணும்னா பார்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா வியூ அசைன்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா போதும். ஸோ அந்த பிடிஎஃப் அப்படி இருக்கு. ரைட் சைடுல ஆட் ஆர் கிரியேட். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதே மாதிரி அவங்க பண்ணின அசைன்மெண்ட்டை
பிடிஎஃப்-ஆவோ இல்லைன்னா வேர்டாவோ இருந்துச்சுன்னா அதை அப்படியே நமக்கு அப்லோட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டேர்ன் இன் கிளிக் பண்ணுவாங்க. கிளிக் பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த அசைன்மெண்ட் வந்து சப்மிட் ஆகிடும். இது ஸ்டூடெண்ட் சைட்ல பண்ண வேண்டியது. ஓகேயா? ஸோ இது வந்து ஸ்டூடெண்ட் சைட்ல பண்ண வேண்டியது. சார் இனி நான் எடுத்துட்டுமா ஸ்கிரீனு? சரி. தேங்க்யூ சார். ஸோ இப்போ ஸ்டாஃப் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா இப்போ என்னுடைய ஸ்கிரீன் டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சுல்ல? சார் ஸ்கிரீன் விசிபிள் ஆயிடுச்சா? விசிபிள் ஆயிடுச்சு. ஓகே. ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ பீப்புள்ல பாத்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் நமக்கு ஜாயின் ஆயிருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் இங்க இருப்பாங்க. ஓகே. அப்புறமா இப்போ கிளாஸ் ஒர்க்கு ஸ்ட்ரீம். ஸோ ஸ்ட்ரீம்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்னெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அதெல்லாம் அங்கே டிஸ்பிளே ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம சார் வந்து அசைன்மெண்ட் 1 பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுனால நம்ம வந்து இப்போ அசைன்மெண்ட் 1 ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம். இப்போ சார் பண்ணியிருந்ததுனால டேர்ன்ட் இன் பார்த்தீங்கன்னா சார் பண்ணியிருக்கிறாங்க. டேர்ன்ட் இன்னா யாரெல்லாம் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்கங்கிறது. அசைன் வந்து நம்ம யாருக்கெல்லாம் அசைன் பண்ணோம், அதாவது அசைன் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் அட்டன் பண்ணல அப்படின்னு உள்ளவங்க அசைன்டுக்கு கீழே வருவாங்க. ஓகே. யாரெல்லாம் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்க வந்து டேர்ன்ட் இன் கீழே வருவாங்க. ஓகே. ஸோ இப்போ சார் வந்து அசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க, நமக்கு வந்து சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால சார் நேமை கிளிக் பண்ணுறோம். கிளிக் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சப்மிட் பண்ணாங்களோ அது வந்து ஓப்பன் ஆயிரும். ஓகே. ஸோ இதை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகே. ஸோ ஓப்பன் பண்ணி கம்ப்ளீட்டா இது எல்லாமே பார்த்துட்டு இதுக்கு எவ்வளவு மார்க் அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த மார்க் இங்க ரைட் சைட்ல கொடுக்குறேன். ஓகே. ஸோ 90 அப்படின்னு கொடுக்குறேன். ஸோ கொடுத்துட்டு ஸோ இப்போ எனக்கு இவங்களுக்கு வந்து நான் 90 மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்கிறேன். ஓகே. ஸோ 90 மார்க்ஸ் கொடுத்த உடனே இங்க மேல பாத்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் இருக்கும். ஓகே. ஸோ இதுல போயிட்டு நான் ரிட்டர்ன் கொடுக்குறேன். ரிட்டர்ன் கொடுக்கும்போது கேட்கும், அது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு 90 மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்கிறீங்க, ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாமான்னு கேட்கும். ரிட்டர்ன் கொடுத்துருங்க. ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா 19 அசைன் ஆயிடுச்சு கிரேடு. ஓகே. ஸோ இதே மாதிரி அடுத்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்குள்ளதே நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். அவங்களுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அதே மாதிரி கிரேட் கொடுத்துக்கலாம். சாரி. ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம். ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், கிரேட் பண்ணிடலாம். இப்போ இவங்களுக்கும் அதே மாதிரி நான் ஒரு கிரேட் கொடுக்குறேன். கிரேட் கொடுத்துட்டு ரிட்டர்ன். ஸோ இப்போ முடிஞ்சது. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் ஓவர். இப்போ என்ன ஆயிருக்கும்னா அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இவங்க 2 பேருக்கும் உங்களுக்கு இவ்வளவு மார்க்குங்கிறது மெயில்ல சென்ட் ஆயிருக்கும். அவங்களுடைய ஜிமெயில சென்ட் ஆயிருக்கும், அவங்களுடைய கிளாஸ் ரூம்லயும் டிஸ்பிளே ஆயிருக்கும். நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கிரேட்ஸ்ன்னு இருக்கும், அங்க போனீங்கன்னா அவங்களுடைய கிரேட்ஸை பார்க்கலாம். ஓகே. பாத்தீங்கன்னா சார் 90 எடுத்திருக்காங்க, 85. இந்த 2 எண்ணத்துக்கும் இன்னும் நம்ம யாருக்கும் கிரேடு கொடுக்கல, அதனால இந்த 2ம் பாருங்க. ஓகே. ஸோ இதே மாதிரி நம்ம கிரேட்ஸ் பார்த்துக்கலாம், பீப்புள் பார்த்துக்கலாம். கிளாஸ் ஒர்க் இதே மாதிரி கிரியேட் பண்ணணும். ஓகே. ஸ்ட்ரீம்ல நம்ம என்னெல்லாம் கிரியேட் பண்றோமோ அதெல்லாம் ஸ்ட்ரீம்ல வரும். ஓகே. ஸோ இதுதான் நார்மலா கூகுள் கிளாஸ் ரூம் யூஸ் பண்ணி பண்றது. ஓகேயா? ஸோ இதுல கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல இப்போ ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கேட்கலாம். ஒரு 2 மினிட்ஸ் பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கூகுள் மீட் போயிடலாம். சார் லைவ் கிளாஸ் ப்ரொசீஜர் வந்து நெக்ஸ்ட் கூகுள் மீட், அது நெக்ஸ்ட் இப்போ சொல்லி தந்தேன். வேற கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஒரு 2 மினிட்ஸ், ஒரு 6-5 வரைக்கும் ஒரு 2 மினிட்ஸ் கேட்கணும்னா கேட்கலாம். நம்ம இப்ப பார்த்தது வந்து நம்ம வந்து
ஜஸ்ட் வந்து கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம். அதுல வந்து அசைன்மெண்ட் அதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு தான் பார்த்துருக்கோம் மேம். நம்ம வந்து லைவா கிளாஸ் எடுக்கும்போது தானே நம்ம அட்டெண்டன்ஸ் தேவைப்படும். அது வந்து இப்போ நம்ம லைவ் கிளாஸ் எடுக்கும்போது நான் சொல்லிடுறேன். ஓகே ஓகே, யாரும் டவுட் கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால நீங்க கிளியர் எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சு அப்படிங்கிறதுல நெக்ஸ்ட் பார்ட் போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து கூகுள் மீட். ஓகே, கூகுள் மீட்ல நான் திருப்பி என்னுடைய ஸ்லைடு ஒன்ஸ் சொல்லிடுறேன். அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியர் ஆயிடும். ஸோ என்னுடைய ஸ்லைடு உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ கூகுள் மீட்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்லைட்ல பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் உள்ள போயிடும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா கிளாஸ் ஷெட்யூல் பண்ணணும். கிளாஸ் ஷெட்யூல் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் அங்கிருந்து வர்ற லிங்கை ஷேர் பண்ணணும். அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த லிங்க் மூலமா நம்மளும் அந்த லிங்க்ல ஜாயின் பண்ணணும், ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அந்த லிங்க்ல ஜாயின் பண்ணுவாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸை நம்ம அட்மிட் பண்ணணும், அப்புறமா கிளாஸ் கண்டக்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இந்த ப்ரொசீஜர் நம்ம அந்த கூகுள் மீட்ல பண்ண வேண்டியது. ஓகே, ஸோ அதை எப்படி பண்ணணுங்கிறத இப்போ பார்த்துடலாம். ஸோ நம்ம முதல்ல பார்த்த மாதிரியே நம்ம வந்து நம்மளுடைய நார்மல் ஜிமெயில் பேஜ், ஓகே, அந்த ஜிமெயில் பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். ஓகே, நார்மலாக நம்மளுடைய ஜிமெயில் பேஜ். ஓகே, ஸோ நீங்கள் நார்மலாக ஜிமெயில் லாகின் பண்ணுவீங்களா, அதே மாதிரி லாகின் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுடைய ஜிமெயில் பேஜ் ஓப்பன் ஆயிடும். ஓகேயா? ஸோ இந்த ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே ஆயிடுச்சுல எல்லாருக்கும். சார் அட்டெண்டன்ஸ் ப்ரொசீஜர் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணும்போது சொல்லிடுறேன் சார், கிளாஸ் முடியும் போது அப்படி. ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்க்ரீன்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம அதே மாதிரி இந்த 9 டாட்ஸ் உள்ள ஐகான் கூகுள் ஆப்ஸ்ல போயிட்டு நம்ம முதல்ல கிளாஸ் ரூம் செலக்ட் பண்ணோம். கூகுள் மீட்டுக்கு நம்ம என்ன செலக்ட் பண்ண போறோம்னா கலண்டர் செலக்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா நம்ம ஒரு லிங்க் கிரியேட் பண்ணணும். மீட்டிங் வந்து கிரியேட் பண்ணணும், ஒரு கிளாஸ் ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றது கிரியேட் பண்ணணும். அதுக்காக வேண்டி நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றேன்னா கலண்டர் கிளிக் பண்றேன். ஓகேயா? ஸோ கலண்டர் லோட் ஆகட்டும். ஸோ இதே மாதிரி கலண்டர் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஸோ கலண்டர் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா இல்ல லெஃப்ட்ல பாத்தீங்கன்னா கிரியேட்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த கிரியேட் பட்டனை நீங்க கிளிக் பண்ணணும். ஸோ கிரியேட் பட்டனை கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா இதே மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆயிடும். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்க்ரீன்ல நம்ம முதல்ல டைட்டில் ஆட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நான் வந்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து முதல்ல போட்ட மாதிரி ஒரு பிஏ இங்கிலீஷ், ஃபர்ஸ்ட் பிஏ இங்கிலீஷுக்கு ஒரு கிளாஸ் நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன், கிரியேட் பண்ண போறேன்னா எந்த கிளாஸோ அந்த டைட்டில். ஓகே, இல்லைன்னா நீங்க இங்கிலீஷ் தான் இல்லை நான் கிரியேட் பண்ண போறீங்களோ, இல்லைன்னா ஒரு என்ன டாபிக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறீங்களோ அந்த கிளாஸ்ல அதை கூட நீங்க இங்க கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா டேட் டைம் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணணும். அதுக்கு நீங்க இங்க கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே, ஸோ என்னைக்கு கிளாஸ், ஸோ இப்போ வந்து நான் 6ஆம் தேதி ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதிக்கு கிளாஸ் ஷெட்யூல் பண்றேன். அடுத்தது டைம். ஓகே, டைம் பாத்தீங்கன்னா காலையில ஒரு 10 மணி 10 to 11 இருக்குது. அது 11ஓ 11:30 12ஓ உங்களுக்கு எவ்வளோ டைமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டைம் அசைன் பண்ணிடணும். ஸோ டேட் அசைன் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட், அப்புறமா டைம் அசைன் பண்ணிடுறோம். ஓகே, இது இவ்வளவு அசைன் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். அதாவது டைட்டில் கொடுத்துட்டீங்க, டேட் கொடுத்துட்டீங்க, அப்புறமா இந்த டைம் அசைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுல கீழே வந்து ஆட் கூகுள் மீட் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்னு இருக்கும். ஓகே, இதை ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய மீட் கிரியேட் ஆயிரும். ஓகே, ஸோ கிரியேட் ஆயிருக்கும். இந்த பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு காப்பி சிம்பிள் இருக்கும். ஓகே, இந்த சிம்பிளை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுடைய மீட்டிங் ரிலேட்டடான லிங்க் எல்லாமே காப்பி ஆயிடும். ஸோ நீங்க கிரியேட் பண்ணின உடனே இந்த பர்டிகுலர் லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணின உடனே உங்களுடைய மீட்டிங் லிங்க் கிரியேட் ஆயிரும்.
அதை நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப் மூலமாவோ இல்லைன்னா நம்ம மெயில் மூலமாவோ சென்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, மெயில்ல சென்ட் பண்றத சொல்லிடுறேன். ஸோ இங்க போயிட்டு நம்ம மெயில்ல கொடுக்குறேன். அப்புறமா நம்ம யார் ஜாயின் பண்றாங்களோ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மெயில் ஐடி கொடுக்குறோம். அதுக்கப்புறமா நார்மலா நம்ம மெயில்ல அட்டாச் பண்ற மாதிரியே நம்மளுடைய லிங்க் அங்க இருந்து காப்பி பண்ணதை அட்டாச் பண்ணி சென்ட் பண்றோம். ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மீட்டிங் வந்து ஷெட்யூல் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஷெட்யூல் ஆயிருக்கும். ஸோ இது இப்போ நம்ம நாளைக்கு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி இது பண்ண முடியாது. அதனால நான் இப்பவுமே ஓப்பன் பண்ணி காட்டிடுறேன் எப்படி இருக்குங்கிற. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியாச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து லிங்க் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டோம். ஓகே சார், ஒன்ஸ் அகெயின் கேட்டிருக்கிறீங்க, ஒன்ஸ் அகெயின் நான் ரிப்பீட் பண்ணிடுறேன். ஸோ அந்த கிரியேட் பண்றதை சொல்லிடுறேன் திருப்பி ஒரு தடவை. ஓகே, ஸோ நான் எப்படி பண்ணேன்னா என்னுடைய ஜிமெயில் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தேன். அதுக்கப்புறமா இந்த கூகுள் ஆப்ஸ் ஓப்பன் பண்றேன். ஸோ அதுல கீழே வந்து கேலண்டர் இருக்கும். ஓகே, அந்த கேலண்டரை கிளிக் பண்றேன். ஸோ கேலண்டரை கிளிக் பண்ணிட்டு அதுல கிரியேட்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த கிரியேட்டை கிளிக் பண்றேன். கிரியேட் கிளிக் பண்ணிட்டு அதுல டைட்டில் கொடுக்குறேன். ஓகே, நான் என்ன சப்ஜெக்ட் எடுக்க போறேன்னா அந்த சப்ஜெக்ட் டைட்டில் கொடுக்குறேன். அப்புறம் டைம் கொடுக்குறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ டேட் வந்து இப்போ 7ஆம் தேதி கொடுக்குறேன். 7ஆம் தேதி டைம் வந்து ஒரு 3:30 இருந்து 4:30 வரை. ஓகே, இதுல எந்த டைமிங்னாலும் நீங்க கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த டைமிங்கும் நம்ம கொடுத்துட்றோம். கொடுத்துட்டு அப்புறமா இந்த ஆட் கூகுள் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணணும். ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் உள்ள டீடைல்ஸ் எல்லாமே கிரியேட் ஆயிரும். இதுல போயிட்டு நீங்க காப்பி பண்ணணும் லிங்க. ஓகே, ஸோ காப்பி பண்ணினதுக்கு அப்புறமா சேவ் பண்ணிடுங்க. இப்போ நீங்க உங்களுடைய லிங்க் காப்பி ஆயிருக்கும். மேபி உங்களுடைய வாட்ஸ்அப்லயோ இல்லைன்னா மெயில் மூலமாவோ உங்களுடைய லிங்க் வந்து உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சென்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, இல்லைன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா உங்களுடைய கூகுள் கிளாஸ் ரூம், நீங்க கூகுள் கிளாஸ் ரூம் கிரியேட் பண்ணிருக்கிறீங்கல்ல, அந்த கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல கூட இந்த இடத்துல ஓகே ஸ்ட்ரீம்ல இங்க இருக்கும் ஷேர் சம்திங் வித் யுவர் கிளாஸ். அதை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்க இங்கேயே ஆனா இதுல மெயினா நம்ம என்ன கொடுக்கணும்னா டைம் மென்ஷன் பண்ணணும். ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நம்ம டைம் தெரியணும்ல, அதனால நான் என்ன டைம் கொடுத்தேன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை, சும்மா கொடுக்குறேன். ஓகே, date and time. Join class with this link. 7ஆம் தேதி ஜாயின் பண்ணணும். 3:30 இருந்து 4 மணி வரைக்கும் கிளாஸ் இருக்குது. இந்த பர்டிகுலர் லிங்கை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ இது இவ்வளோத்தையும் கொடுத்துட்டு போஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிரும்னா உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இது போஸ்ட் ஆயிரும். ஸோ அவங்களும் அவங்களுடைய இது ஓப்பன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது இருக்கும். ஸோ இதுல இருந்து கிளிக் பண்ணி அவங்க வந்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ 3 மெத்தட்ல நீங்க இந்த லிங்கை ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஒன்று வாட்ஸ்அப் குரூப், ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குன்னா அதுல ஷேர் பண்ணிடலாம். மெயில் மூலமா ஷேர் பண்ணிடலாம். உங்களுடைய கிளாஸ் ரூம் மூலமாவும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதுல என்ன அட்வான்டேஜ்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா எல்லா மீன்ஸ்லயும் நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணிட்டோம். ஏன் ஒண்ணு இல்லைன்னா ஏதாவது ஒண்ணு அவங்க பார்த்து தான் தெரியும். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஷேர் பண்ற வரைக்கும் முடிஞ்சது. இனி கண்டெக்ட் பண்ணணும். கண்டெக்ட் பண்றதுக்கு என்னன்னா எதர் உங்களுக்கு இந்த லிங்க் இருக்குன்னா இந்த லிங்கையே நீங்க கிளிக் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும். இல்லைன்னா உங்களுடைய கேலண்டர்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க கிரியேட் பண்ணினது இருக்கும். ஓகே, அங்க போயும் நீங்க இதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இங்க ஜாயின் வித் கூகுள் மீட்னு இருக்கும். ஓகே, உங்க கேலண்டர்லயும் இருக்கும். அட் தி சேம் டைம் லிங்க் இருந்துச்சுன்னா லிங்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப நான் கேலண்டர்லயே கிளிக் பண்றேன், ஜாயின் வித் கூகுள் மீட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜாயின் ஆகும். இப்ப நீங்க ஜாயின் ஆன மாதிரியே ஜாயின் ஆகும். ஓகே, ஆனா நீங்க வந்து நீங்க ஜாயின் ஆகும்போது என்ன இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் வந்து ஆஸ்க் டு ஜாயின் மட்டும் இருந்திருக்கும். ஓகே,
அது ஏன்னா நீங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸாவோ இல்லைன்னா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸாவோ உள்ள வந்ததுனால. இது அப்படி இல்லை, நீங்க தான் கிரியேட் பண்றீங்க. ஓகே, ஸோ நான் இப்போ வந்து மைக்கில் நான் வீடியோ ஆன் பண்ணேன்னா எக்கோ இருக்கும், அதனால நான் ரெண்டுமே ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஆஃப் பண்ணிட்டு என்ன பண்றேன்னா ஜாயின் பண்றேன். ஓகே, ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதே மாதிரி கூகுள் மீட்டுக்குள்ளால ஜாயின் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்க கிரியேட் பண்ணின உங்களுடைய கூகுள் மீட்டுக்குள்ளால ஜாயின் ஆகிடலாம். ஸோ இதுல இருக்கிறது என்னலாம்னா இது வந்து பீப்புள். ஓகே, யாரெல்லாம் கூகுள் மீட்ல நம்ம மீட்டிங்ல ஜாயின் ஆகிருக்காங்கன்னு பாக்குறதுக்கு இந்த பீப்புள் யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறமா சாட் வந்து நம்ம மெசேஜ் பண்றதுக்கு இந்த சாட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டும் இம்பார்ட்டண்டா உள்ளது, பீப்புள் அண்ட் சாட். ஓகே, ஸோ நான் வந்து இப்போ மேபி முடிஞ்சதுன்னா சாரை ஜாயின் பண்ண சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். அண்டோ சார், நான் ஜாயின் ஆகுறேன். எந்த இதுல ஜாயின் ஆகுறீங்க சார்? இதுலயா, ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இல்லையா? இந்த லிங்க் இங்கிலீஷ்ல வரட்டுமா? அப்ப நான் இது க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வரேன். வெயிட் நான் அதுல எப்படி வரதுன்னு பாக்க. வெயிட் நான் மெயில்ல இருந்து வரணும் அப்படிதானே? ஆமா சார், இல்லைன்னா இந்த டிஎன்பி அது கொடுத்தாலும் ஓகே தான். ஜஸ்ட் 2 minutes சார் வந்து ஜாயின் ஆகட்டும். அதுக்கு முன்னாடி இங்க கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது சார். அட்டெண்டன்ஸ் ப்ரொசீஜர் என்னன்னா சார் ஜாயின் ஆகட்டும், அதுல என்னெல்லாம் இருக்கு, எந்த லிங்க்ல ஜாயின் ஆகணும்? ஒரு நிமிஷம் சார், உங்களுக்கு நான் இந்த லிங்க் அனுப்பலன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல மெயில் அனுப்புங்க. திருப்பி அனுப்புறேன் சார். மெயில் அனுப்புங்க. வந்துருச்சா சார்? ஓகே சார், ஜாயின் ஆகட்டும். அப்புறமா இங்க இன்னொன்னு சார், சங்கர் சார், ஹவு டு ரெக்கார்ட் தி மீட்டிங் இன் கூகுள் மீட். ஓகே சார், கூகுள் மீட்ல நாங்க ரெக்கார்ட் பண்றோம்னா எங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்காது. சரியா? நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது சார் கூகுள் மீட்ல. அதாவது கூகுள் மீட்ல ரெக்கார்டிங் யாருக்கு அவைலபிள்னா ஜிசூட் யூசர்ஸுக்கு அவைலபிள். அதாவது உங்க காலேஜ் வந்து ஜிசூட் கூகுள் கூட ஜிசூட்ல லாகின் ஆகி இருந்தாங்கன்னா நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஓகே சார் ஜாயின் ஆகிட்டாங்க. ஸோ நீங்க வந்து ஜிசூட் மெம்பரா இருந்தீங்கன்னா உங்களால ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும், இல்லைன்னா வந்து வீடியோ வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது சார். ஓகே, ஸோ இங்க இதே மாதிரி வருவாங்க. வரும்போது நம்ம அட்மிட் என்ட்ரி கொடுக்கணும். கொடுத்தோம்னா இதே மாதிரி ஜாயின் ஆயிடுவாங்க. ஓகே, ஸோ ஜாயின் ஆன பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ரைட் சைட்ல இதே மாதிரி ஒரு ஆரோ இருக்கும். இதெல்லாம் அவங்கள பத்தி கண்ட்ரோல்ஸ். ஓகே, அவங்கள பின் பண்றது. அப்புறமா மைனஸ் இருக்குது. மைனஸ்னா என்னன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்கள வந்து ரிமூவ் பண்ணி விடுறது. ஓகே, ஸோ இந்த மைனஸ் பிளஸ் பண்ணோம்னா அவங்கள வந்து ரிமூவ் ஆயிடுவாங்க. அதாவது யாராவது டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருந்தாங்கன்னா நமக்கு வேற முடியவே இல்லை அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இந்த மைனஸ் பிளஸ் பண்ணோம்னா அவங்க ரிமூவ் ஆயிடுவாங்க. ஓகேயா? ஸோ இது வந்து இதுல இருக்குது. அப்புறம் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு மைக் சிம்பிள் இருக்குதுல்ல, இது வந்து நம்மளுடைய ஆடியோ வந்து மியூட் பண்றதுக்கும் அன்மியூட் பண்றதுக்கும். ஓகே, இப்போ வால்யூம் வந்து மியூட்ல வச்சிருக்கிறேன். ஓகே, அன்மியூட் பண்ணோம்னா கிளிக் பண்ணோம்னா அன்மியூட் ஆயிடும். ஓகே, அடுத்தது இது வந்து கால் லீவ் பண்றது. எப்போ வந்து நம்ம முடிச்சிட்டோமோ அப்போ இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா மீட்டிங் வந்து எண்ட் ஆயிரும், கிளாஸ் எண்ட் ஆயிரும். அதுக்கு இந்த பட்டன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததா இருக்கிறது கேமரா. ஓகே, கேமரா ஆன் பண்ணினீங்கன்னா உங்களுடைய கேமரா ஆன் ஆயிரும், டிஸ்பிளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, இது வந்து கேமரா. அதுக்கப்புறமா இருக்கிறது இந்த டேன் ஆன் கேப்ஷன்ஸ். இருக்குன்னா இந்த டேன் ஆன் கேப்ஷன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய நீங்க பேச பேச என்ன ஆகிட்டே இருக்கும்னா அந்த இது அங்க டிஸ்பிளே ஆகிட்டே இருக்கும். இங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் ஆப்ஷன் டேன் ஆன் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ நம்ம ஏதாவது இப்ப பேசணும்னா அது என்ன ஆகிட்டு இருக்கும்னா இங்க வந்து தமிழ்ல டிஸ்பிளே ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேயா? இங்க பாத்தீங்கன்னா நான் சொல்றது எல்லாமே இங்க வந்து இங்கிலீஷ்ல டைப் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே, இது வந்து டைப் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி கேப்ஷன்ஸ் தேவை இருக்குது அப்படின்னா இஃப் யூ நீட் சம் கேப்ஷன்ஸ்
you can use this particular. அதுதான் நான் பேசின எல்லாமே அப்படியே வந்துடும். நான் தமிழ்ல பேசுறது அது கரெக்டா எடுக்காது, இங்கிலீஷ்ல பேசுறது அது கரெக்டா எடுத்துட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதுதான் கேப்ஷன். ஸோ அது நார்மலா நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு தேவையில்லை. ஸோ அதனால நம்ம அது இந்த பட்டன் நம்ம டச் பண்ணணும்னே தேவையில்லை, விட்டுறலாம். ஓகே, அதுக்கப்புறமா இருக்கிறது ப்ரெசென்ட் நவ். இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க எப்பமாவது உங்களுடைய பவர் பாயிண்டோ இல்லைன்னா ஒரு இமேஜோ இல்லைன்னா ஒரு டாக்குமெண்ட்டோ அவங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த ப்ரெசென்ட் நவ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இதுல 3 ஆப்ஷன் இருக்கும். ஒன்று உங்களுடைய என்டையர் ஸ்கிரீனே ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா ஒரு விண்டோவை மட்டும் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா வந்து ஒரு பர்டிகுலர் குரோம்ல உள்ள டேபை மட்டும் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ வந்து இதுலயே கொடுத்துருக்குறாங்க. ஏதாவது ஒரு வீடியோ அப்படி ஏதாவது நம்ம யூடியூப் வீடியோ ஏதாவது நம்ம பிளே பண்றோம்னா குரோம் டேப் ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா வேற எதுவும் டிஸ்டர்ப் ஆகாம இருக்கும். ஸோ இல்லைன்னா நம்ம வந்து என்டையர் ஸ்கிரீனோ இல்லைன்னா விண்டோவோ கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் இப்போ என்னுடைய என்டையர் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணேன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாத்துருங்க. நான் இப்போ என்னுடைய என்டையர் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். ஸோ என்டையர் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணேன்னா எப்படி இருக்குன்னா இப்போ என்னுடைய ஸ்கிரீன் டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகேயா? ஸோ நான் பவர் பாயிண்ட் ஓப்பன் பண்றது, க்ளோஸ் பண்றது, இப்போ வேற ஏதாவது ஸ்கிரீன் நான் ஓப்பன் பண்றேன்னா அந்த ஸ்கிரீன் எல்லாமே இதுல வந்துட்டே இருக்கும். ஓகே, நீங்க என்டையர் ஸ்கிரீன் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க உங்களுடைய சிஸ்டம்ல என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்களோ அது எல்லாமே அவங்களுக்கும் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கும். ஓகே, இப்போ நீங்க வந்து ஒரு பெரிய டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்றீங்க, உங்களுக்கு பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் வேணும், இதே மாதிரி ஒரு கூகுள் குரோம் யூஸ் பண்ணணும், இல்லைன்னா ஒரு வேர்ட் ஃபைல் வேணும், பிடிஎஃப் ஃபைல் வேணும், நிறைய ஷேர் பண்ணிட்டே இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க வந்து நம்ம என்டையர் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணலாம், இல்ல என்டையர் விண்டோஸ் ஷேர் பண்ணலாம். இல்லாத பட்சத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு பர்டிகுலர் விண்டோ மட்டும், இப்ப நான் ஒரு பர்டிகுலர் விண்டோ மட்டும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி காட்டுறேன். ஓகேயா? இப்ப நான் ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் விண்டோ ஒரு பவர் பாயிண்ட் மட்டும் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ உங்களால என்ன பண்ண முடியும்னா அந்த பவர் பாயிண்ட் மட்டும் தான் பார்க்க முடியும், வேற எனக்கு ஸ்கிரீன்ல இருக்கிற எந்த ஒரு இதுவுமே நீங்க பார்க்க முடியாது. ஓகே, ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நம்ம பண்ணும்போது இந்த 2 விஷயம் எப்போ எது தேவைங்கிறத பார்த்துட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ஒரு விண்டோ ஷேர் பண்ணுனா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம அதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்கிரீன்ல உள்ள எதுவும் அவங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகாம இருக்கணுங்கிறதுக்காக. ஸோ அதுல மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ இதுதான் நம்ம இந்த 3 டிஃப்ரெண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் மாடல். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறமா இங்க இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா மோர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, இங்க மோர் ஆப்ஷன்ஸ்ல நம்ம லே அவுட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். லே அவுட் பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் சைட் பார். ஓகே, இது நம்ம ஆல்ரெடி சைட் பார்ல இருக்கிறோம். ஸ்பாட்லைட் கொடுத்துக்கலாம், அதாவது என்டையர் ஸ்கிரீன் மட்டும் வரும், இந்த இதெல்லாம் வராம இருக்கிறது. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா டைல்டு கூட கொடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது வந்து லே அவுட். அதே மாதிரி ஃபுல் ஸ்கிரீன் மோட் கொடுத்துக்கலாம். அப்புறமா செட்டிங்ஸ் வந்து நார்மலா உங்களுடைய ஆடியோ அண்ட் வீடியோ செட்டிங்ஸ் இது நார்மலாவே உங்களுக்கு இருக்கும், அதனால நீங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது வந்து நார்மலா நம்ம ஒரு கூகுள் கிளாஸ் ரூம் கிரியேட் பண்றதுக்கு. ஸோ இதுல இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் என்ன நார்மலா வரும்னா அட்டெண்டன்ஸ் எப்படி எடுக்கிறதுங்கிறது. ஓகே, ஸோ ஒரு மெத்தட் நம்ம வந்து இங்க இருக்கிற பீப்புள் யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு பார்த்து நம்ம மேனுவலா அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். செகண்ட் ஆப்ஷன், நம்ம ஒரு மாடரேட்டர் வச்சுட்டு அவங்கள அசஸ் பண்ண சொல்லி யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்கன்னு பார்க்க வைக்கலாம். இது செகண்ட் ஆப்ஷன். தேர்ட் ஆப்ஷன், சேட் பாக்ஸ் இருக்குது. சேட் பாக்ஸ்ல யாரெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்களோ, அதாவது நம்ம கிளாஸ் முடிஞ்சிற டைம்ல லாஸ்ட் 2 மினிட்ஸ்ல நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லலாம் உங்களுடைய நேம் அண்ட் ரோல் நம்பர் டைப் பண்ணிட்டு போங்கன்னு சொல்லி. ஸோ அவங்க சேட் பாக்ஸ்ல அவங்களுடைய நேமும் ரோல் நம்பரும் டைப் பண்ணிட்டு என் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ அதுல இருந்தும் நீங்க யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ நான் சார் அனுப்பியிருக்கிறாங்கல்ல, சாருடைய நேமும் ரோல் நம்பரும் அனுப்பியிருக்காங்க. ஸோ
இதே மாதிரி நம்மளும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட டைப் பண்ண சொல்லலாம். அப்ப இதே மாதிரி மெசேஜ் வந்துடும் நமக்கு. ஸோ இது வந்து இன்னொரு மெத்தட். இல்லைன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, நம்ம கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் பார்த்தோம்ல, ஸோ அதே மாதிரி கூகுள் ஃபார்ம்ஸ்ல ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுத்து அதுல இருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுல அந்த ஃபீட்பேக் லிங்க் இங்கே ஷேர் பண்ணி அது மூலமாவும் அவங்கள அட்டென்ட் பண்ண வைக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்குது. இதுல ஏதாவது ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து அட்டெண்டன்ஸ் கெட் பண்ணலாம். ஓகேயா? ஸோ நான் இப்போ இது முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இங்க வந்து லீவ் கால் அடிச்சேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த இது ஃபினிஷ் ஆகும். ஓகேயா? ஸோ ஆல்மோஸ்ட் கூகுள் மீட்டும் முடிச்சிட்டோம். ஓகே சார், எனிதிங் எல்ஸ் நீட் டு பி கவர்ட்? இல்ல வருண், as per our plan we completed. Dear friends, faculty members, எங்க பிளான் படி நாங்க இவ்வளவுதான் இன்னைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு நினைச்சோம். ஐ ஹோப் தட் நீங்களும் இவ்வளவுதான் எய்ம் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வேற ஏதாவது அடிஷனலா வேணாம்னு நினைக்கிறீங்கன்னா we can have today or some other day, because இன்னைக்கு நம்ம கிட்டத்தட்ட 1.5 மணி நேரம் சிட்டிங் ஆயிடுச்சு. So if we extend the session more, it will be tired for all of us. So வேற ஏதாவது அடிஷனல் வேணாம்னு நினைக்கிறீங்களா? ஹரிகுமார் சார் மீட் அட்டெண்டன்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்றாங்க. ஆமா சார், மீட் அட்டெண்டன்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் யூஸ் பண்ணா மீட்டிங் அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கலாம். ஓகே, பட் இங்க வந்து நிறைய கம்ப்யூட்டர் பேசிக் நாலேஜ் உள்ளவங்களா இருக்கிறாங்க. ஸோ அதனால நாங்கள் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணல. ஓகேயா? பட் வி ஆர் யூசிங் தட் மீட் அட்டெண்டன்ஸ் யூஸ் பண்றோம். அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும், அதனால அதை நாங்கள் சொல்லி கொடுக்குறோம். சதீஷ்குமார் சார், வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கூகுள் மீட் அண்ட் ஜூம்னு கேட்டிருக்கிறீங்க. சார், ஜூம் வந்து கம்ப்ளீட்டா இட் இஸ் பெய்டு வெர்ஷன். ஓகே, ஒரு 100% ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணலான்னு போட்டிருக்கிறாங்க. பட் 40 மினிட்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். கூகுள் மீட் அப்படி இல்லை, 100% எவ்வளோ டைம் வேணாலும் நீங்கள் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் லைவ் கான்ஃபரன்சிங். ஜூமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய கண்ட்ரோல் இருக்குது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், மியூட் பண்ணுறது, மியூட் ஆல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அது கொடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோ பேரையும் மியூட் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரிலாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா அது பெய்டு வெர்ஷன்னால. கூகுள் மீட் வந்து அப்படி இல்லை, இட் இஸ் a ஃப்ரீ வெர்ஷன். ஆல்சோ இட் இஸ் a ட்ரையல். ஓகே, ஏன்னா இப்போ தான் அவங்க லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓகே, அதனால நமக்கு ஈஸி. இது ஈஸி வந்து கூகுள் மீட் வந்து ரொம்ப ஈஸி. பேசிக் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் உள்ளவங்க கூட ரொம்ப ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிடலாம். அதனால தான் இது பண்ணியிருக்கேன். ஹரிகுமார் சார், எனி வே டு ஸ்பிளிட் தி ஸ்கிரீன். ஸோ அதாவது நம்ம என்டையர் விண்டோ கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம 2 ஸ்கிரீன் 2 சைடில் வச்சுட்டு ஒர்க் பண்ணி காட்டினாலும் இட் வில் பி டிஸ்பிளேயிங் சார். அதே மாதிரி அப்படியே டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ ஒரு அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் நான் ஆட் பண்ணுறேன். என்ன விஷயம்னா, நம்ம அந்த வருண் சார் ஆல்ரெடி சொன்னாங்க, அந்த கூகுள் சூட்டு வாங்கிட்டாங்கன்னா நமக்கு அந்த ரெக்கார்டிங் பண்ணலாம், அடிஷனலாக ரெக்கார்டிங் பண்ணலாம். இப்போ அந்த 100 மெம்பர்ஸ் மீட்டிங்கில் இருக்கிறது பதிலாக 215 மெம்பர்ஸ் மீட்டிங்கில் ஆட் ஆகலாம். ஸோ அப்படியெல்லாம் நிறைய அடிஷனல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ அதுக்கு என்னன்னா, ஃபார் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் இட் இஸ் ஃப்ரீ. நம்ம கூகுள் கூட ஒரு MOU போட்டுக்கணும். ஸோ நாங்கள் நிக்சன் சாரோட எங்களுக்கு கான்டாக்ட் இருக்கு. ஸோ சார்கிட்ட நாங்கள் அதை ஷேர் பண்ணிடுறோம், எப்படி அந்த கூகுள் சூட் வாங்குறது, உங்க காலேஜுக்கு எப்படி கூகுள் சூட் வாங்குறதுன்னு கேட்டுக்கிறோம். ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கூகுள் சூட் இருக்கா, அதாவது அது எப்படி இருக்கான்னா, உங்க இமெயில் ஐடி உங்க காலேஜ் நேம்ல இருக்கா. இப்ப என்னோட இமெயில் ஐடி எப்படி இருந்ததுன்னா antokumar@hxcc.edu.in இருக்கு. இதே மாதிரி யாராவது ஐடி வச்சிருக்கீங்களா? உங்க வச்சிருந்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நீங்க கூகுள் சூட் வச்சிருக்கீங்கன்னு மீனிங். அப்படி யார்கிட்டயாவது இருக்கா இமெயில் ஐடி? உங்க காலேஜ் நேம் போட்டு இமெயில் ஐடி இருக்குமா? Excuse me, sir. It is audible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, this is Shankar from St. Jude's College. சொல்லுங்க சார். We are creating, actually, it is in progress. Just now we are creating a Google Mail for everybody in the name of college. And அப்ப நீங்க கூகுள் சூட் வாங்கிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆல்ரெடி. We got it, but it is a standard, that is a basic version.
So we are not having the what is it, the recording option in that. சரி, அது கூகுள்ல யாரை காண்டாக்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அது வாங்கும்போது? I don't know about that. That is Dr. Sanal sir did everything. I'll just enquire him. Okay sir, then I will help you in this regard. நான் அந்த லிங்கை தாரேன் உங்களுக்கு, நான் நிக்சன் சார் வழி அந்த லிங்கை தாரேன். Yes sir, thank you. ஸோ அது கிடைச்சிடுச்சுன்னா அட்வான்டேஜ் என்னடான்னா இதுதான், நமக்கு ரெக்கார்டிங் பண்ணிடலாம், அந்த 250 மெம்பர்ஸ் வரை ஒரு மீட்டிங்ல நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே சார். ஓகே, தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. எனி அதர் queries you can. ஸோ நீங்க queries இருந்துச்சுன்னா chat விண்டோலயும் பண்ணிடலாம், இல்லைன்னா உங்க மைக் அன்மியூட் பண்ணிட்டு கூட கேட்டுடலாம். சரி, திரும்ப இன்னொரு விஷயம் கேட்டிருந்தாங்க ஒரு பார்ட்டிசிபெண்ட், இப்ப நம்ம இந்த மீட்டிங்க்கு ரெக்கார்டிங் ஷேர் பண்ணுவீங்களா? கட்டாயம் ஷேர் பண்ணுவோம். ஆஃப்டர் திஸ் we will upload இந்த ரெக்கார்டட் வீடியோயை எங்க யூடியூப் சேனல்ல அப்லோட் பண்ணுவோம். வருண், நம்ம யூடியூப் சேனல் அட்ரஸ் ஒன்னு ஷேர் பண்ண முடியுமா? ஓகே சார், ஒரு நிமிஷம். ஸோ ஐ ரிக்வஸ்ட், நீங்க இந்த யூடியூப் சேனல்ல ஒன்னு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இதே மாதிரி நாங்க டிஜிட்டல் ட்ரைனிங் லாட் ஆஃப் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு 1 வீக் டிஜிட்டல் ட்ரைனிங் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அது டெய்லி 1 hour to 2 hours இருக்கும். அப்படி ஒரு வீக்குக்காக ஒரு டிஜிட்டல் ட்ரைனிங், அதுல நம்ம இந்த கூகுள் மீட்டு இதே மாதிரி என்னென்ன டூல்ஸ் இருக்கு எல்லா டூல்ஸையும் சொல்லி தர மாதிரி ஒன்று பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த லிங்க் அது நாங்கள் பிளான் பண்ணும்போது அந்த சேம் இன்ஃபர்மேஷன் ஆல்சோ வி வில் ஷேர் டு யூ த்ரூ நிக்சன் சார். நான் நிக்சன் சார் அந்த லிங்க் கொடுக்குறேன், அவர் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இஃப் யூ லைக் யூ கேன் ஜாயின் தட் ஆல்சோ. இது ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான், எந்த சார்ஜும் கிடையாது. ஸோ யூ வில் கெட் எ பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆன் திஸ். அது மாதிரி இப்போ வருண் சார் அந்த யூடியூப் சேனல் லிங்கை ஷேர் பண்ணுவாங்க. அந்த சேனல்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா, இது ஆல்ரெடி அவர் ஷேர் பண்ணிட்டாரு, அதுல நீங்க போய் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஆல்ரெடி நாங்க இந்த சூம் எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லியிருக்கோம். இதே கூகுள் கிளாஸ் ரூம் 2-3 தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம், கூகுள் மீட் பண்ணியிருக்கோம், இதே மாதிரி நிறைய ட்ரைனிங் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு எல்லா ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் அங்க இருக்கு. இப்ப இதான் நடந்துட்டு இருக்கிற இந்த மீட்டிங் கூட, இந்த மீட்டிங்கை ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் டுடே நைட் ஆர் டுமாரோ ஐ வில் அப்லோட் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோயும் இதே சேனல்ல நான் அப்லோட் பண்ணிடுவேன். ஸோ யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸ். திரும்ப இப்ப நாங்க சொன்னது ஏதாவது மறந்து போயிருந்தா கூட திரும்ப அதை வீடியோவை பார்த்து நீங்க அதை பண்ணிக்கலாம். அண்ட் சார் சதீஷ் என் சார் வந்து லிமிட் ஆஃப் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இன் கூகுள் மீட் கேட்டிருக்கிறீங்க. இப்போ நம்ம ஜெனரல் யூசர்ஸுக்கு 100 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ். நீங்க வந்து ஜிசூட் யூசரா மாறிட்டீங்க, உங்க காலேஜ்ல இருந்து அந்த ஜிசூட் வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா 250 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் அட் அ டைம்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். ஸோ இதே மாதிரி நம்ம இந்த கூகுள் கிளாஸ் ரூம் மாதிரி நம்ம யூஜிசி ஏஐசிடி எல்லாம் ஒரு சஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய இன்னொரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு, மூடில்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு. இப்போ அதை பற்றி ஒரு செஷன் வேணாம்னாலும் நீங்க நாங்க ப்ரொவைட் பண்ணலாம். எங்க டீம்ல பிமோ சார்னு ஒரு சார் இருக்காங்க, அவங்க அதுல நல்ல தரவா இருக்காங்க. அந்த அதுல இப்போ உங்களுக்கு அது தேவைன்னா சாரை வச்சு அதுவும் ஒரு செஷன் வேணாம்னா தரணும்னா நான் பிளான் பண்ணலாம். So any other queries from your side? So now we are in the end of the session. Nixon sir ஏதாவது பேச விரும்புறீங்களா? வேண்டாம் சார், நம்ம ரைட்டா வாட்டர் தேங்க்ஸ் போயிடலாம். Okay. Before that, first I would like to thank Mr. Engineer Varun because he prepared well for this webinar, for this workshop.
Thank you Varun, very much. Your presentation was very nice. தேங்க்யூ சார். ஜெனரல் ஃபீட்பேக் எதுவுமே நம்ம கேட்கல. இப்ப ஆறாவது பிஃபோர் கோயிங் டு த வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ், இப்ப ஆறாவது டைரக்டா ஃபீட்பேக் சொல்ல விரும்புனீங்கன்னா சொல்லலாம். பாத்துங்க, உங்க மைக்கை அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. தட் மே பி என்கரேஜிங் அஸ். இது இந்த நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கொஸ்டின் கேட்ட உடனே எல்லாரும் அமைதி ஆகுற மாதிரி அமைதி ஆயிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம எல்லாரும் ஃபேக்கல்டி தான், ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். எங்களுக்கு உங்கள்ட்ட பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் கிடைச்சிச்சுன்னா that will give us a positive energy. நீங்க உங்களுக்கு நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் ஆல்சோ அக்செப்டட். that will make us mold some more. so உங்கள்ட்ட கமெண்ட்ஸ் எதிர்பார்க்கிறோம். so please. நான் பேசுறேன் சார். பேசுங்க சார், பேசுங்க சார். விபின் தாஸ் சார், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இங்கிலீஷ்ல. எனக்கு சார் இது இந்த ரெண்டு டாபிக்கும் நல்லா ஈஸியா எனக்கு அது கிடைச்சது. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. நேரமே நான் ஆக்சுவலி நினைச்சது இது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒரு விஷயம் நான் நினைச்சிருந்தேன். ஆனா இப்போ சாரு ரொம்ப ஈஸியா சாரு சொல்லி தந்தாங்க. அந்த ரெண்டு இதுலுமே கூகுள் கிளாஸ் ரூம் நான் ஆக்சுவலி ஒரு ட்ரை பண்ணிட்டேன். ஆனா ஏர்லியரா எனக்கு நல்ல மாதிரியே வரல. சாரு வளர ஈஸியா சார் சொல்லிட்டாரு. அது மாதிரி கூகுள் மீட்ல கொஞ்சம் இது இருந்தது, இன்பிட்வீன் கொஞ்சம் எனக்கு நெட்வொர்க் இஷ்யூ இருந்தது. அப்ப அதனால இந்த ஃபிக்ஸிங் அந்த மீட்டிங் ஃபிக்ஸ் பண்ற அந்த ஒரு டைம், அந்த ஒரு ப்ராசஸ் கரெக்டா எனக்கு கிடைக்கல. அல்லது சார் வளர சிம்பிளா, இது எந்த ஒரு டிஃபிகல்ட் இஷ்யூ வளர சிம்பிளா சார் சொல்லி தந்தாங்க. வெரி தேங்க்ஃபுல் சார். ஆல்சோ சார், யுவர் இன்ட்ரோடக்டரி டாக் ஆல்சோ very encouraging to all of us, I believe, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, Vipin. Thank you, Vipin, sir. Sir, any other participants? So this is Shankar from St. Jude's College. Yes, sir. Yes, sir. Department of Zoology. Presentation is very good. Actually, it makes us easy. நிறைய ஸ்டாஃப் இது வரைக்கும் அது கொஞ்சம் எப்படி ரன் பண்ணணும், இல்லை வந்து எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணணுன்றது தெரியாமல் இருந்தோம். பட் நவ் இட் இஸ் வெரி கிளியர் ஃபார் எவ்ரி ஒன். அண்ட் ஸ்டில் வி ஹாவ் கொஞ்சம் ஏன்னா ஒரு செஷனில் இது வந்து நிறைய பேருக்கு கம்ப்ளீட்டாக வந்து புரியாது. அண்ட் when you upload the YouTube video, by seeing that also we can make us very clear in that. The presentation was very good and very informative. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. And I think it is time for vote of thanks. Okay, sir. You can proceed, sir. Yes, sir. Thank you. I would like to thank the correspondent, Reverend Dr. Mary Williams, St. Xavier's Catholic College, Naharkoil. And I extend my thanks to Principal Dr. J. Mageshwaran for conducting such a wonderful program. And thanks to the speaker, Engineer C.M. Varun, Associate Professor in Department of IT. Such a nice presentation and very easy mode. That to her language, it is very easy and can be acceptable by all. Okay, thank you, sir. And the organizing committee members, Dr. R.P. Antokumar, sir, HOD of Computer Science and Engineering, and Dr. J. Andrews, sir, HOD of IT, and Engineer M. Anto Jonas Kumar, System Administrator. Thank you, sir. And I'd like to express my thanks to our principal, Dr. C. Henry, St. Jude's College, for arranging for a wonderful program. And I'd like to thank Dr. Vijay Kumar, Coordinator IQAC, for this program. And I extend my thanks to Dr. Nixon Das for the help he did for this program. And all the participants, they are last but not the least, all the participants, without them, this program would not be a successful one. Thank you for all. Thank you. And once again, thank you, everyone. Thank you, sir.
Okay, thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you, sir. So here we are winding up the session. So I am stop recording the session, and I will share the recorded session in our YouTube channel for your future reference. Thank you very much. Thank you very much to all the participants. Thank you very much. Thank you, sir.